भक्त भक्ति रसास्वादन की योग्यता प्राप्त करते हैं। वे रसास्वादन के साधन दो है। एक श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का अनुष्ठान, श्रवण कीर्तन, तथा दो प्रेम के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान। प्रेम के अंतरंग साधनों के संबंध में सनातन गोस्वामी जी ने कहा है कि जिस भजनांग में श्री कृष्ण की ब्रजलीला का चिंतन एवं संकीर्तन ही मुख्य भाव से हो, वही प्रेम का अंतरंग साधन है। श्री कृष्ण की अंतरंग साधन माने सीधा कहले कौन? जिस भजनांग में श्री कृष्ण की ब्रजलीला का चिंतन एवं संकीर्तन ही मुख्य भाव है। माने स्मरण कले और कीर्तन भी कले, कीर्तन एवं संकीर्तन, हाँ कीर्तन एवं संकीर्तन मुख्य भाव से हो, वही प्रेम का अंतरंग साधन। ब्रजलीला को कितने कौन उसमें भी विशेषत्व यह है कि अपने इष्टदेव का नाम संकीर्तन अथवा अपने को जो भगवान नाम अत्यंत प्रिय हो उस नाम का संकीर्तन करना प्रेम का अंतरंगतर साधन है। श्लोक नंबर 46 में दो संस्कारों को रसास्वाद का सहायक कहकर वर्णन किया गया है। वे दोनों संस्कार क्या है? पूर्व जन्म की तथा इस जन्म की भक्ति वासना से ही संस्कारों का तात्पर्य है। पूर्व जन्म की तथा इस जन्म की भक्ति वासना से ही संस्कारों का तात्पर्य है। जो आस्वादन की विचित्रता वो चमत्कारिता संपादन करे। जो आस्वादन की विचित्रता वो चमत्कारिता संपादन करे, उसे आस्वादन का सहायक कहा जाता है। क्षुधा या भोजन की इच्छा ही भोजन रस आस्वादन की चमत्कारिता विधान करती है। कारण कि क्षुधा की तीव्रता जितनी अधिक होगी, भोज्य रस उतना ही अच्छा लगेगा। उसी प्रकार भक्ति रस के निमित्त यदि वासना ही न रहेगी बस, तो उसके आस्वादन में आनंद नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसीलिए भक्ति रसास्वादन के लिए भक्ति वासना अपरिहार्य है। भक्ति वासना जितनी भी गाढ़ होगी, आस्वादन भी उतना ही मधुर होगा। आधुनिक की अर्थात इस जन्म की भक्ति वासना आस्वादन की मधुरता विधान करती है। आधुनिक की अर्थात इस जन्म की भक्ति वासना आस्वादन की मधुरता विधान करती है। यह बात सत्य है, किंतु पूर्व जन्म की संचित भक्ति वासना यदि रहे तो वासना की गाढ़ता तथा तीव्रता बस आस्वादन की भी अपूर्व चमत्कारिता उपलब्ध होती है। हाँ, तार माने एई जन्मर वासना सहित पूर्व जन्मर दृढ़ माने एकदम तीव्र भक्ति वासना रही हो पड़ो। यदि मिशीगला गाढ़ यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व जन्म की भक्ति वासना रहने पर ही रति में गाढ़ता या तीव्रता आती है। यदि किसी विशेष सौभाग्यवश किसी को इसी जन्म में ही कृष्ण रति में तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, तो फिर पूर्व जन्म की वासना के न रहने पर भी आधुनिक की भक्ति वासना से अपूर्व रसास्वादन प्राप्त हो सकता है। निर्भर करुच्ची जन्म केतिकी व्याकुलता केतिकी तीव्रता अच्छी। अभिप्राय यह है कि भक्ति वासना की अधिकता ही आस्वादन की प्रधान सहायक है। अतः दोनों संस्कारों को रसास्वादन का सहायक कहा गया है। माने पूर्व जन्म एवं वर्तमान अंत में भक्ति रसास्वादन किस प्रकार होता है, इसके संबंध में कहते हैं आनंद स्वरूपा
जो कृष्ण रति है वो कृष्णादि विभावादि के साथ मिलकर आस्वाद्यता को प्राप्त करके पौढ़ानंद चमत्कारिता की पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। ये आनंद स्वरूपा जो कृष्ण रति है वो कृष्णादि विभावादि के साथ मिलकर कृष्णा न कृष्ण कृष्णादि कृष्ण आदि विभाव विभावादि के साथ मिलकर आस्वाद्यता को प्राप्त करके ताको आस्वाद को प्राप्त कले सी आउरी प्रौढ़ आई जाउचुली कहउछन प्राप्त करके पौढ़ानंद चमत्कारिता की पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। तात्पर्य यह है कि भक्ति या कृष्णरति लादिनी शक्ति की वृत्ति होने से स्वतः ही आनंद स्वरूप है, वो स्वतः ही आस्वादनीय है। किंतु स्वतः आस्वादनीय होने पर भी केवल मात्र रति में आस्वादन चमत्कारिता नहीं है, अतः केवल रति को रस नहीं कहा जाता, क्योंकि चमत्कारिता ही रस का सार है। दही स्वतः आस्वादनीय वस्तु है, किंतु मिश्री इलायची आदि मिलने से जैसे वह अपूर्व स्वादिष्टता को धारण करती है, उसी प्रकार कृष्ण रति भी अनुकूल सामग्री अर्थात विभाव अनुभाव आदि के साथ मिलने से अपूर्व चमत्कारिता को धारण करके रस रूप में परिणत हो जाती है, जो परमास्वाद्य माने आस्वादन परमास्वाद्य होती है। हेले विभाव अनुभाव ये सब क्षेत्र मिसिया पड़े बोली कहउछन। शांत दास्य सख्य आदि स्थायी भावों के साथ मिलकर विभावादि जब भक्त के अनुभव में आते हैं तभी वो इसकी आस्वादन चमत्कारिता को भी जान सकता है। शांत दास्य और सख्य ये तीनटा यदि मिसिबे आदि स्थायी भावों के तीन स्थायी भावों के साथ मिलकर विभावादि जब भक्त के अनुभव में आते हैं, ये विभाव पड़ेलानी कहगलानी बोधे आम से एते मन रखी पारिनी विभाव अनुभाव कौन वर्णना है से समय जब भक्त में अनुभव में आते हैं तभी वो इसकी आस्वादन चमत्कारिता को भी जान सकता है। किंतु उस अनुभव का स्वरूप क्या है उससे एक दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यदि हम एक बलवान निर्दयी पुरुष को एक बालक को मारते हुए देखते हैं तो भावना द्वारा हम अपने को बालक की अवस्थापन्न करते हुए बालक के कष्ट का किंचित अनुभव करते हैं। तो भावना द्वारा हम अपने को बालक की अवस्थापन्न करते हुए बालक के कष्ट का किंचित अनुभव करते हैं। भक्ति रस का अनुभव भी क्या इस प्रकार की भावना द्वारा लाभ किया जाता है? भक्ति रसामृत सिंधु कहता है नहीं, भावना द्वारा भक्ति रस का अनुभव नहीं किया जा सकता। भावना के पथ को अतिक्रम करके एवं अतिशय चमत्कारिता का आधार स्वरूप होकर जो सत्व उज्ज्वल चित्त में आस्वादित होता है उसे रस कहते हैं। जीव गोस्वामी ने कहा है कि समाधि एवं ध्यान में पार्थक्य है, रस और भावना में भी वही पार्थक्य है। ध्यान और भावना में अंतःकरण की वृत्ति ध्येय वस्तु में सम्यक रूप से केंद्रीभूत नहीं होती। ध्यान और भावना से पहले भावना में अंतःकरण की वृत्ति ध्येय वस्तु में सम्यक रूप से केंद्रीभूत नहीं होती, किंतु समाधि में ऐसा होता है। और इसीलिए अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों की क्रिया
स्तंभित हो जाती है। किंतु समाधि में ऐसा होता है और इसीलिए अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों की क्रिया स्तंभित हो जाती है। रस के संबंध में यही बात है। किसी वस्तु के आस्वादन में यदि ऐसा एक सुख मिले जिसकी आस्वादन चमत्कारिता में समस्त बहिरेंद्रियों की तथा अंतरेंद्रियों की वृत्तियां केंद्रीभूत हो जाएं एवं अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों की क्रिया स्तंभित हो जाए, ऐसा होने पर स्वकारणीभूत विभाव आदि के साथ सम्मिलित उस आनंद चमत्कारितामय सुख को रस कहते हैं। ये बहुत माने बुझियाटा यहाँ थियोरी रे बुझी हेनी या को अनुभव कले ही नहीं जना पड़ो कौन रस माने कौन। किसी वस्तु के आस्वादन में यदि ऐसा एक सुख मिले जिसके आस्वादन चमत्कारिता में समस्त बहिरेंद्रियों की तथा अंतरेंद्रियों की वृत्तियां केंद्रीभूत हो जाए। हाँ गोटे जगह जोटा आपंकर आराध्य हेले इष्ट हेले सेठी बहिरेंद्रिय और अंतरेंद्रिय सबु किसी वृत्ति सब जाकि केंद्रीभूत हेले सेठी एवं अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों की क्रिया स्तंभित हो जाए आउ कुछ हम ना कौन सी कार्य हम ना। ऐसा होने पर स्वकारणीभूत विभावादि के साथ सम्मिलित उस आनंद चमत्कारितामय सुख को रस कहते हैं। ऐसा होने पर स्वकारणीभूत विभावादि के साथ सम्मिलित उस आनंद चमत्कारितामय सुख को रस कहते हैं। रस ऐसे रस का अनुभव भावना जात अनुभव नहीं है। ऐसे रस का अनुभव भावना जात अनुभव नहीं है। वो हृदय में शुद्ध सत्व के अतिरिक्त शुद्ध सत्व के अस्तित्व का व्यापक अनुभव है। पिताई गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। नहीं समाधि एवं ध्यान में पार्थक्य अच्छी। रस और भावना में भी वही पार्थक्य है। हाँ देखिले भावना और रस भीतर पार्थक्य अच्छी। ध्यान हाँ ध्यान और भावना में अंतःकरण की वृत्ति ध्येय वस्तु में सम्यक रूप से केंद्रीभूत नहीं होते हैं। ध्यान और भावना में पूरा पूरी होनी कुछ नहीं बाबा। ध्यान और भावना रे पूरा संपूर्ण रूप से जो चित्तवृत्तिटा माने निजर आराध्य प्रति केंद्रीभूत हो पारिबनी कहते सेटा केवल समाधि रे हबो कहते। हाँ केवल समाधि रे सेटा हबो कहते। किंतु समाधि में ऐसा होता है। हाँ। और इसलिए अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों की क्रिया स्तंभित हो जाती है। हाँ हाँ इंद्रिय मान सब क्रिया स्तंभित हो। हाँ हाँ धारणा घनीभूत हेले ध्यान हो। धारणा प्रथम अवस्था होती सीधा जो बहुत माने घनीभूत हो। हाँ समाधि कौन जो लक्ष्य वस्तु ता व्यक्त अन्य किसी चिंतन रही केवल निजर जहाँ इष्ट बोली मान था लक्ष्य जहाँ से तदाकार समाधि को तदाकार ध्यान धारणा दृष्टान भावना रस रस ये समाधि जगार ही रस रस। हाँ
ରସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଭାବନା, ହଁ ରସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଭାବନା। ବାବା ଭାବନାଟା ମାନେ କଣ, କୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦାସ୍ୟ ଶାନ୍ତ ବା ଦାସ୍ୟ ଏବଂ ସଖ୍ୟ ଏଇସବୁ ଭାବ ଯାକ ଆମେ ନଉଛେ। ହଁ ଏଇଟା ଅନ୍ତର ସାଧନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଧନା ଗୋଟେ, ଅନ୍ତର ସାଧନା ଗୋଟେ, ଦିଟା କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଅନ୍ତର ସାଧନା ହଉଛି କେବଳ ହିଁ ଗୋପରୀଳା ଚିନ୍ତନ, ହଁ ଅଷ୍ଟକାଳୀୟ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ କରୁଥାଉ। ଅଷ୍ଟକାଳୀୟ ଚିନ୍ତନ, ଅଷ୍ଟକାଳ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗ ହେଇଯାଉଥିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ହିଁ ସଖୀ ସଖାଙ୍କ ଏବଂ ଗୋକୁଳ ଭିତର ଲୀଳା ପରିକର ଯେତେ ଅଛି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଧରି ଲୀଳାରେ ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ରତି ବା ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାର ଗାଢତାରେ ରତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ସେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଯେମିତି ସମାଧି ହେଇଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ପ୍ରତି ଗଦାକାର ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଏଠି ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କହିଲେ ଏଇଠି ରସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଫରକ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କହିଲେ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ଏକାନ୍ତ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠିର ଭିତରେ ବା ନିକାନ୍ତନ ଜାଗା ଭିତରେ ଏକାନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଉପରେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଭାବନା କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ଜାଗା ପକାନି, ଯୋଉଟାକି ଦାଦୁହନେ ଅବହନେ, ଦାଦୁହନ ଅବହନେ ମଥନ କଲେ ମାନେ ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ତାର ଗୃହର ସାରି କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବି ତାର ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରିତରେ ଥାଏ। ଏଠି ସମାଧିରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କରି ଏଇଟା କରିପାରିବ ନା। ଏହି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ଭଗବତ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତନ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଗୋପଳୀଳା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପରିକର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାବନା ସ୍ମରଣ ସାରି କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାବନା ସ୍ମରଣରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ରତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କହିଲେ ସମାଧି ବାଲେ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିକି ସମାଧି କରନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏଇସବୁ ସଂସାର ଥାଇ କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବା ଗୋପର ଅନ୍ତର୍ଗ ଯୋଉ ସାଧନ, ଦିଟା ସାଧନ ତ ସେଇ ସାଧନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣ ସମାଧିଟା। ବୁଝୁଛି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପର ଯୋଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ବାହ୍ୟ ସାଧନ, ଦିଟା ସାଧନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟକାଳ ଲୀଳା ଚିନ୍ତନ ଗୋପର ଭିତରେ ଏଥିରେ ହିଁ ଯୋଉ ଭାବନା ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଣ ହୁଏ ନା ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବନା ଚିନ୍ତନରେ କଥା ହୁଏ, ଗାଢ ହେଇଯାଏ, ତଦାକାର ଯୋଉଟାକି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପ ଗୁଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସେବା ଧାମ ଧାମ ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ବା ଗୁରୁ ଅନୁଗତରେ ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ, ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଗାଢ କରାଯାଏ। ଗାଢ କରାହେଲେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ସେବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ
प्रथम स्तरे श्रवण कौन कहते या तो बोले रस के संबंध में यही बात है। किसी वस्तु के आस्वादन में यदि ऐसा एक सुख मिले जिसकी आस्वादन चमत्कारिता में समस्त बहिर्ंद्रियों की तथा अंतर इंद्रियों की वृत्तियां केंद्रीभूत हो जाए एवं अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों की क्रिया स्तंभित हो जाए, ऐसा होने पर स्वकारणीभूत विभावादि के साथ सम्मिलित उस आनंद चमत्कारितामय सुख को रस कहते हैं। ऐसे रस का अनुभव भावनाजात अनुभव नहीं है। अच्छा, भावनाजात अनुभव नुह सेटा ए रसटा वो हृदय में शुद्ध सत्व के अस्तित्व का ज्ञापक अनुभव है। वो हृदय में शुद्ध सत्व के अस्तित्व का ज्ञापक अनुभव है। क्षुधा अत्यंत क्षुधार वशवर्ती से से व्यक्ति का अपन जहा कि भोजन करता जहा कि देले जमा संतुष्ट हो एक तो लोह वस्तु से कुंडे किंतु जो क्षुधार्थ जो आतुरता से पोषण कर ना तेरे ताकू अन्य की दरकार नहीं ता मन अन्य पूरी जाऊनी तो अन्य पूरी जीवन पुरुषार्थ के पानी पानीटा से विभिन्न प्रकार रस क्रोधी की क्रोधी की कामी की से कृष्ण चिंतन पे कृष्ण भक्त पे जार सेड़ा को हृदय आंदोलित होते से समय से भावना कले बढ़िया खाद्य मिलगला बढ़िया पानी मिलगला बढ़िया परिवेश मिलगला बढ़िया होगा कृष्ण मिल शोष खूब हो बढ़िया पानी मिलगला पीदेली मरुभूमि बसमी ताकू से जिन दरकार से पानी दवा दरकार से भोजन दवा दरकार तेरे जाए से संतोष पाइला पर तृष्णा मिटिव एवं से तार वैभव लीला विश्वस्त भोजनटा से आस्वादन करुला बेले से दीटा संयोग रस रस उत्पन्न क्षुधा आतुरता श्रद्धा एवं भोजन दीटा मिश्रण रस उत्पन्न तेणु से भावना द्वारा भावनाटा हम साधन स्तर हम आग भावना दरकार किंतु भावना द्वारा ही रस उत्पन्न हम से भावनाटा ही भितर ही कृष्णटा जब भितर उत्पन्न हो क्षुधाटा जब भितर उत्पन्न हो भावना करी मत भोक हो आण खाइबी एथर कहले हम कि भोक तो भितर ना खाली भावना कर हाँ तो भोक मत हो भोक होता खाऊली क्षुधा को चिंतन करी खाली क्षुधा को चिंतन करा खाली चिंतन कर खाद्य उपर बसबी आम तार बसुचे रस मिलुचे रस तेणु से कहते भावनाटा प्रथम साधन स्तर श्रवण कीर्तन पड़ेगा भावना तुझा श्रवण कीर्तन मिलना उधर जो तृष्णा जो जाता है भितर जो आतुरता विकलता जाता है तार जोग हमार अच्छे से जिन प्रति खाद्य प्रति कामीर काम उत्पन्न है भावना भावना से वस्तु दरकार नहीं वस्तु दरकार वस्तुर संयोग न हवा पर्यंत तार तृप्ति नहीं बोले क्या तृप्ति हो ना तृप्ति हो
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବା କାମ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଇଯିବ ଭିତରେ ହଁ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁ ବାକି ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଆଉ ଯିବେନି ଇଏ ଡମିନେଟ୍ କରିବ ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖିବ ଦବିକି ରଖିଦବ ଆଉ। ରାଜସ୍ୱିକ ତାମସିକ ଦବେଇକି ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ପ୍ରବଳ ଥାଏ ହଁ ଯେମିତି ତାମସିକ ଯୋଉଟାକୁ ଦବେଇକି ତାମସିକ ପ୍ରବଳ ଥାଏ ହଁ ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରବଳତାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନରେ ସବୁ ଦବିଯିବେ ସେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇକି ସିଏ କାମ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେଇ ପୁରା ଏକଦମ ସିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ବଳବତ୍ତ ଇଏ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାର କୃଷ୍ଣାଞ୍ଚଳ ବଢିବ ଆତ୍ମତା ବଢିବ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଚାହ ସେ ବସ୍ତୁ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୁଲି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର ସବୁ ତ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେ ବସ୍ତୁଟା ମିଳିଲା ପରେ ସେଠି ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ତେବେ ଏଇସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମକୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ରସ ଯୋଉ ଦାସ ସକର ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ରସ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଜାଗାରେ ତ ହୃଦୟରେ କେମିତି ହବ କେମିତି ହବ ହୃଦୟରେ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବନା କେବଳ ଯଦି ମୂଳ କରିବେ ଚିନ୍ତନ ଖାଲି ମୂଳ କରିବେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବନାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ହଉନି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଭାବନାକୁ ଚିନ୍ତନ ଆରେ ସେ ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଗାଢ ଧରି ହୃଦୟରେ ସେଟା ବିଧାନ ହବ ସ୍ୱତଃ ହେତୁ ହୃଦୟରେ ବିଧାନ ହବ ଭୋକ ଚିନ୍ତନରେ କିନି ସ୍ୱାଦ ମିଳେନି ଭୋକ ଭିତରେ ହବାର ଅଛି ନା କଣ ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଯେ ବିନା କିଛି ଯଦି ନ ପାଉଛେ କାହାଠୁ ତା ପାଖରେ ବସିବାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମର ନେଚୁରାଲି ପଡିଛି ପୁରା ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ କେହି ଆଉ ଖଣ୍ଡନ ବି କରିବେ ସୁରମୁନି ସବୁକେ ହରିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କରଇ ସବୁ ପ୍ରୀତି ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଏଥିରୁ କଣ ଜାତ ହଉଛି ମାନେ ଆମର କେବଳ ବିଛୁଡିଆ ଜାତ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରେମଟା କଣ କି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକା ଯେକୌଣସି ଭାବଟା ଆମେ ରଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ହଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି ସେଇଠି ସେଥିରେ କଣ ପ୍ରେମ ନା ସୁଖ ନା କିଛି ଜାତ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର କରିପାରିବେନି ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଟା ଜାତ ହଉଛି ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୁଖ ସିଦ୍ଧି ହଉନି ଏଥିରେ ହଁ ସ୍ୱାର୍ଥ କରି ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ହଁ ଲାଗୁଛି ସିଦ୍ଧି ଲାଗୁଛି କିଛି ଲାଗୁନି ଆଚ୍ଛା ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ନ ହୋଇକି ବାବା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ପରେ ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ମୂର୍ଖ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବଧ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଯୋଉଟା ଅଛି ପରମ୍ପରା କଣ ସାର କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଅଜଗର ମିଳିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ମିଳିବ ନାହିଁ ଜମା ମିଳିବନି ତାପରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ହେଇଟା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମରିଚିକା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର କଣ 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 ଫଳ ମିଳିବ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସାର ଜନ୍ମମରଣ ବାଦ ଏଇଟା ଠୁଳ ମିଳିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜନ୍ମମରଣ ତ ସହଜ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମମରଣ ବାଦ ମିଳିବ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି ଚିତ୍ତଟା ସେଟା କିଛି ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଇଲି ବୋଲି ନହେଲେ କେମିତି ବାବା ଏତେ ପାଇଲା ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା
ନା ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ପାଇଲା କୋଉଟା? ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରୁନି ପୁଣି ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି କହୁଥିଲେ ଥରେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ବିବାହର ପରେ जो पाया वो पछताया, जो नहीं पाया वो पछताया। କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କଣ ଆର ମାନେ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦୁଃଖକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ନା ସୁଖକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖକୁ କରିକି ପସ୍ତାୟା ପରା ପସ୍ତାୟା ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? କଣ ପତଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିକି ଧାଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଅଛି କଣ? ସେ ଫଳଟା କଣ ହଉଛି? ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସେଥିରେ କଣ ପ୍ରେମ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ? ସେଥିରେ କଣ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ କଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ଆମେ କହିବା କିଛି ଯଦି ନାହିଁ କାହିଁକି ଧାଇଁଛି? ଆରେ ଧାଇଁ ତ ଧାଇଁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଧାଇଁଛି ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାର ସେ ଏଇଭଳି ତୁଳନା କରାହେଇଛି ପରମାର୍ଥରେ। କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏକରେ ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନରେ ଭଗବତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଚିନ୍ତନରେ ଅଛି ସବୁ। ସେଥିରେ କିଛି କେହି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୂପିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସଂସାରର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନିରୂପିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏକରେ ପରମାର୍ଥରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି କମି ଅଛି, କେହି ନିରୂପିତ କରିପାରିବେ। ଏକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଏକରେ ଶୂନ୍ୟତା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟତା, ମାନେ ଭରପୁର ଦୁଃଖ ଏକରେ ଭରପୁର ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମ ବିନଷ୍ଟ ହଉନି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କୁହୁକ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମ ଯାଉନି। ମରିଚିକା। ତେଣୁ ସେଠି ଭାବନା ଚିନ୍ତନରେ କେବଳ ହିଁ ଅସାର ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏକର ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଭାବନାରେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ କୃଷ୍ଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହବ, ତାର ସେ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବି ଖୋଜିବ ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାର ରହିଲା। ତାର ମିଳନରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ରକ୍ତି ପ୍ରେମ ସବୁ ରସ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ୟାର ସାଧନ କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନ, ବହିରଙ୍ଗ ତାପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନ ଦିଟା ପ୍ରକାର ସାଧନ କହିଲେ। ବହିରଙ୍ଗରେ ନା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କହିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ କେବଳ ଭାବନ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଭାବନ ଚିନ୍ତନ କଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ହୃଦୟରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବା ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇବେ, ନିଜେ ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଭବ ସୁର ହେଇଛି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସେବା କରିପାରି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଯାଇଛି ସଖ୍ୟ ହଉ ବା ଯାହା କିଛି ହଉ, ଯୋଉ ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସେ ଆଗକୁ ବଢିଛି ସେଇଟା ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଏଥିରେ କଣ କି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ଆସୁନି, ଯୋଉ ଚାହିଁବାଟା ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ଗୌଣ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୌଣ କରିକି ଏଇଟାରେ ଯୋଉ ପୁରା 100% ଗାଢ ସେଇଟା ହଉନି। ରହିଛି ଆମର ଚିନ୍ତନ, ବାବା ଏଇ ବିଚାର, ଏଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ।
এই কথা বারম্বার 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 যদি করি যদি আমি লোভ লালসা ରଖିଲେ ଆଉ କରି ତାହେଲେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ ଯୋଉ ପରିବେଶ ରହିବ ସେ ସେମିତି ହବ ଆଉ ସେ ହେଇଯିବ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଲାଗିବନି ଆସିଯିବ ଆଉ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତି। यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ इष्ट गोष्ठी तार मेन ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଯିବନି। ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯିବ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ। ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ସେ ଲାଗିଯିବ ତ ଆଉ କାହିଁ କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ରଙ୍ଗ କମ୍ ନୁହେଁ। ହଁ ହଁ ତ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁବେଳେ ଥିବ ବୁଡିକି ଥିବ। ଠିକ ବୁଡିକି ରହିଲେ ଆଉ ଆଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବନି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉଟାକି ରସ ହୃଦୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ତାପରେ ପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଏହାର ମିଳନରେ ରସ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଁ ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯୋଉଟାକି ଦେହ ବନ୍ଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପର ହେଇଯିବ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସୁଧର ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଦେହବ ଶ୍ରେୟାନ ସୁଧନ ଗୁଣା ପରଧର୍ମା ସନୁଷ୍ଠିତାତ୍ ସଧର୍ମ ନିଧନ କି ନାହିଁ ପରଧର୍ମ କହିଲେ ଦେହ ଧର୍ମ ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଧର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ପରଧର୍ମ ଆର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୋଉ କାଳରେ ନାହିଁ। ଟେନସନ ଦଉଛି ଦୁଃଖର ବୀଜ ତେଣୁ ଏ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି କେବଳ ଅଷ୍ଟକାଳୀୟ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଉଟାକି ପରକୀୟ ଭାବ ନେଇକି ପାଇଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏସବୁ ଜାଗ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ବତାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଅଷ୍ଟକାଳୀୟ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ। ହଁ ଧୀରେ 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 ସେ ଅଡୁଆ ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟକାଳୀୟ ଚିନ୍ତନ ରଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆରତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାହ୍ୟ ରଖିଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ଭାବନା ଅନ୍ତର ରଖିଲେ ତାର ପରମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦାର ପଣ୍ଡିତ କଣ କରିଥିଲେ ବାବା ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ? ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଆଜି ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁର ବସି ପଡିଛନ୍ତି ସକାଳ କରି। ହଁ ये एक बौद्ध दृष्टांत है थोड़ा आलोचना करें 2-4 मिनट आलोचना। ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ କଣ ହେଇଥିଲେ ସେଠି କଣ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କଣ କଲେ ଯେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବସି ପଡିଲେ? ସେ କଥା କହୁଛି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଦିନୀ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଧାରାଣୀ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଗଦାଧର ହଁ ଗୌର ଗଦାଧର ବୋଲି ଆମେ କହୁନେ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଧାମବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଧାମରେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ସେବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ହେଲେ ବି ସେ ଧାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧାମ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେଟା ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହନ୍ତି। କେତେଟା ବ୍ୟାକୁଳ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହାରି ଖୁସି ଅଛି ଠିକ ଅଛି
ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଭାବନା ଚିନ୍ତନକୁ ନେଇକି ଏ ଅଷ୍ଟକାଳ ଚିନ୍ତନକୁ ନେଇକି ସହିତ ଭାବିନି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା କଂସ ସେବାରେ ନିୟୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋପୀନାଥ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ହଁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସେବା କରୁ 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 ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ କୁଟୀର ସନ୍ଥ କେତେ ଯେ ରସ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କଣ ତା ଭିତରେ ନ ହଉଛି ତନ୍ମନା ତଦାକାର ହେଇକି ସେ ଆଉ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଅନୁସାରେ ବି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସେବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି କରି ହଉନି କିଛି ରହିଯାଉଛି ବାକି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଜଣାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ତ ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚୁଛି ଠିକ ଠିକରେ ସେବା ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି ସେବା ତ୍ରୁଟି ଏସବୁ ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି କାହାକୁ ଖୋଜିବି ସେବକ ଆପଣ କାହାର ହୃଦୟରେ ବସି ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କାଳ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ସେ ତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସନାତନ ତା ଭକ୍ତ ବି ସତ୍ୟ ସନାତନ ସିଏ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିକି ଆଣିବେ ସିଏ ତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଇୟାଙ୍କର କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅତିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବସିଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଢତା କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା କରିବେ ବୋଧେ ଆମର ଗିରିରାଜ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ଆରେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପରିକ୍ରମା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାଧନ କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବସି ଚିନ୍ତନ କର। ଏକଥା କିଏ କହିବ କି ତାଙ୍କୁ କହିବ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ କହିବାକୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ କି ହେଇଗଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଖୁବ ବ୍ରଜବାସୀ ବୋଲିବେ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନ କରିକି ବାବା 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 ଆଉ ଠିକ ନାହିଁ ଏ ଶରୀରରେ ବସ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଟିଆରେ ଭଜନ ଏସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୁବ ସମର୍ଥ ଅଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି 3 ଥର ପଡି ସାରିଣି ପୁଣି ଉଠି ତ ନାଇଁ 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 ସେଟାରେ ପଢାଉ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଶିଳାଟି ନିଅ ଏ ଶିଳାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆକୁ ହିଁ ପରିକ୍ରମା କଲେ ସେବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆରେ ଏ ଶିଳା କାହିଁ ପରିକ୍ରମା କରିବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବି ଏ ଶିଳା କଣ ଯେତେ ବତେଇଲେ ସିଏ ଜାଣି ଶୁଣିବାଲା ବି ଜାଣି ଶୁଣିବାଲା ପ୍ରଥମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ ବତଉଛନ୍ତି ଶିଳା ବିଷୟରେ ଇଏ ବତଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଶିଳା କରିବି ମୁଁ କାହିଁ ପରିକ୍ରମା କାହିଁ ନ କରିବି ତୁ କିଏ ସେ ତା ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ଜାଣିଛ ସବୁ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ସେଇ ପରା ହଁ ତୁ ସେଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ବ୍ରଜବାସୀ କାହିଁକି ଅଛୁ ପୁରାଟା ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁରା ହେଇକି ଆଉ କଣ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଆଜି ଯୋଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଏ କଥା କହିବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଶିଳା ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ଏଭଳି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଆସନ୍ତି ଗଦାହର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସେଇଭଳି ବିଗ୍ରହ ସେବାରେ ଆଉ ଦେହ ପାରୁନି ବସିରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ
କାଠ ଆସେ ଏକଥା କହି ପହଡ଼ ଦେଇ ଶୟନ ଦେଇ ରାତ୍ରିରେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ସେ ଦିନ ଆସିଗଲା ଆଉ କି କଥା ତମେ ଯଦି ଆଉ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନ ଆମେ ବସି ପାରିଲେ କଣ ହବନି ବସିକି ସେବା କଲେ ହବନି ତମେ ବସିକି ସେବା କରୁଛ ମୁଁ ବସିକି ସେବା ପାଉଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ହେଲା ସେଦିନ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ହେଇ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଠିଆ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଏକଦମ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଯୋଉ ଭାବନା ଚିନ୍ତନର ରସ ତାକୁ ହୃଦୟ ହେଠି କଣ ହଉଥିବ ଶାଳଗ୍ରାମ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିକି ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟଙ୍କର କଣ ହୃଦୟ ହଉଥିବ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାକ୍ଷାତ ଗୋପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସେଟା ପାଇଲେ କଣ ହୃଦୟ ହଉଥିବ ଏଠି ଗଦାହର ପୁଞ୍ଜ ଆଜି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରି କଣ ହୃଦୟ ହଉଥିବ ଦର୍ଶନାହ୍ଲାଦ ବିଭୂତ ହୁଦ୍ରଜୋ ମନୋରଥାନ୍ତ ସତେ ଯଥା କେତେ ଆକୁଳ ବିକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ହିଁ କାନ୍ଦି 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 ଯମୁନା କୂଳରେ ଆଦିତରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନରେ ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ହରି ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିକି କେତେ ଯେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅଗଣିତ ଗୋପୀ ସମାଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି କୋଟିଲାଭରଣ ଲୋକ ମନ୍ମଥ ରୂପ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ କୋଟି କନ୍ଦର ରୂପ ସେ ରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନେ କଣ ଆତ୍ମରାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉଟା କି ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟ ଆଉ ଲୁହ ଆଉ କଣ ସିଂହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ତାକୁ ଆସନ କରି ବସିଛି ଆସନ ଦେଇଛି ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ସଭାଦୟିତ୍ୱାତମନନ୍ଦୀପନ ସହା ଶରୀରେ କ୍ଷଣ ବିଭମ ଭୁବା ସଂସ୍ପର୍ଶନେନା କୃତାଙ୍ଗି ହସ୍ତୟ ସଂସ୍କୃତି ପିତାବଭାସ ईसत पिता उपासे सभा दे भगवान सभा कम मेम्बर एठी ना बहुत सारा दुनिया खबर विचार एठी हबो ताले ए जो आनंद जगन्नाथ तटरे अगणित गोपीगणक मोहन भितरे भगवान कोटि कंदर पुत्र रावण रूप धारण करिकी बसी सबु मन को आकर्षण कर କାହା ପାଖରେ କୋଉ ମାନ ଅଭିମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅଧିକା ଖାଲି ପିଇଯିବୁ ଖାଲି ପୁରା ସବୁ ଚକ୍ଷୁରେ ପିଇଯିବୁ କେମିତି କାହିଁକି ଭାବନା ଚିନ୍ତନର ନିଜର କନ୍ଦନର ଏଠି ନା ତାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ମିଳିଯାଇଛି ଉଭୟ ମିଶ୍ରଣରେ ସେଠି ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ପ୍ରତି ପ୍ରକଟ ହଉଛି ରସ ପ୍ରକଟ ହଉଛି ସେଇ ସମୟର ଆହ୍ଲାଦ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କିଏ କରିବ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେ ତାର ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛି ସେ ତାର ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନ ଋଣୀ ହେଇଗଲେ ଗୋପମାନ ଋଣୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ଉଭୟ ଋଣୀ କେବଳ କେହି କାହାର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନା ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି
କେହି କାହାକୁ ଶୁଣିପାରିବୁ ସମସ୍ତେ କମି ପଡ଼ିଛୁ। ये हूँ रक्ति, ये हूँ प्रेम, ये हूँ रस, ये हूँ वास्तवता, ये हूँ सत्य संकल्प भगवान भगवता भक्त वस्तुता भक्त पाखे भगवान ये सब महामहिमा रस संपन्न आस्वादनीय लीला माधुर्य सब रही। तेज यही हूँ अंतरंग भावना चिंतन जो रस गोप भितर वृंदावन भितर अन्यत्र नहीं। अन्यत्र नहीं अष्टयाम अष्टकाल चिंतन भितर परक्या सुखिया नु परक्या एटा कि मथुरा द्वारका भक्त महिषी रुक्मिणी आदि भी स्थान एठी नहीं। आवाहे कथा कि पचारे द्वारका मथुरा बेला को भी तुलना करा जाऊ नहीं एवं स्वकीय लीला को भी तुलना करा होनी एठी परक्या ऊपर केवल चर्चा परक्या परकार जो शुद्ध उज्जवल प्रेम जो कहा उज्जवल प्रेम से उज्जवल प्रेम विषय सनातन गोस्वामी महाप्रभु ये लास्ट या यार दीटा साधन कहले गोटे श्रवण कीर्तन आगे अंतर भावना चिंतन द्वारा ही ये उपलब्ध रसर माने अनुभूति भावना चिंतन रु रस आड़ू रस रस की रस कहा जाए कौ चित्र रस को माना जाए कौ चित्र रस को माना जाए कार मिलन रे रस सृष्टि हुए यही तार पंथा जो मान रसिक सन्थ रसाल जो मैंने जो मैंने भल आशा रही भक्ति राज्य रे स्वकीया और परकिया भितर केवल भावना द्वारा अच्छा भावना कौन तीनटा कहना ନିଜର ମାନେ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ପାଇଲେ ଚିନ୍ତନ ଭାବନା ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ ଆହର ଚିନ୍ତନ ତା ଚିନ୍ତନ ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉଠି ହେଇଯାଇଛି କାହାର ତାହେଲେ ତାହାର ଅହର ଅଖଣ୍ଡ ଚିନ୍ତନ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ସେ କରୁଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ଏକାନ୍ତ ମିଳନ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସିଦ୍ଧ ଦେହରେ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଧର କୃଷ୍ଣ ବି ଲଗାଯିବ ଏ ଯୋଉ ପରୋକ୍ଷରେ କଣ ଭାବନା ରହିଛି କଣ ସାଧନ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ମିଳନ ଅନିର୍ଦ୍ଦୋଷ दोष शून्य जड़े अन्यर दोष को देखिपारे दोष तार तो नहीं भले विश्व संहार कर विश्व पापी से या अंतर भल पाई तार दोष कि दोष आप देखे तार दोष तो नहीं हो तेणु सेमती भगवान दोष नहीं केवे भगवान सागर मोर मिलन हम यही व्याकुलता अहरह एक चिंतन से रही ये तीन हूँ परज्ञा भितर जो लक्षण सब अच्छी भगवान लगा तमेव परमात्मान जहुर्गुणमय देह सत्य प्रक्षीण वंदना ये जो चिंतन भितर रही दुशील कौन दुशील दुर्भगु
नहीं हाँ दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र तापयुता सुहा ध्यान प्राप्त ताच्युताशेष हाँ निवृत्त्या क्षीण मंगल क्षीण मंगल पाप पुण्य सब नष्ट हो पुण्य नष्ट हो पाप नष्ट दूसरे कौन दुस्सह पृष्ठ दुस्सह प्रेष्ठ जो प्रेष्ठ निष्ठ जर स्वामी दुस्सह तार जो विच्छेद अदर्शन मानकर जो चिंतन जो भावना ता द्वारा कौन है ना क्षीण मंगला है जहा सब लोक परलोक जो पुण्य आ जो पाप जहा सब ध्वंस है दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप अग्नि रे ये सब ध्वंस है देह बंधन संसार बंधन द्वंद्व धर्म जेते सब द्वंद्व धर्म विनष्टा सब पांच है जोटा रहा ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष से निवृत्ता जोटा रहा से यही चिंतन है केवे मो स्वामी के साथ मिलन हम मो स्वामी एकमात्र ही निर्दोष यही अहर चिंतन यहाँ पर क्या ना कौन बाबा साधकर स्वकीय भावटा कौन सीटा भक्ति राज्य रे स्वकीय राज्यटा हूँ आप अष्टपाठ पाठ जाते हाँ एरकम मनुष्य एमानकर भाव स्वकीय स्वकीय से जोटिकी देखु भय ही जाऊँगी भय आसी जाऊँगी भगवान को पाद धूली दियो बोले भय आसी जाऊँगी ना आम नरक पलू माने तत्सुखे सुखित्व प्रकाश पाऊनी आगे तो फलटा मत दवा कथा मुझे जाइली कहीं दिहला कौन रुक्मिणी कहीं दिया सी रुक्मिणी बड़ बोली मानुने किए सत्य अरे तुमको तो नहीं केते बुले केते कौन करके आए गोटे फुलटा आनी आ बड़ नानी को देदेले कौन सुविधा किसी नहीं कहीं दे ना मत भल से पाऊन आर लक्षण आर माने मत भल पाऊना मत छलना कर स्वकीय रे से विचार अरे मुझे भावना करी रुक्मिणी भावना करेंगे लक्षणा कथा भावना करेंगे काली कथा भावना करेंगे तेल कौन आम भगवान भल पाटराणी हो गए देखुना इमिति 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 अहंकार बढ़ीगला गला जे से गोटे भगवान लीला चाहिए बोले स्त्री दलटे करे इतना गीत गोटे कलह फल है तो भल लगे कि नहीं संसार करमी हौ हौ कौन दे चाहू तो ना ताको फूल दे दरकार मत गछ दरकार हौ हौ ठीक अच्छे सही कथा तो चुपचाप रह मुझे जानवी आ तुम जो हल्ला गुला कर लोक मैंने मत कौन कहे स्त्री बोले हाथ हुए स्त्री बोले तो होगा तेणु भगवता टे बंचिकी रहू तेज चुपचाप रहो तुम कथा तो करी हाथ धर तुम कथा न मानले हम तो गछ दाणी कौन गछ कर ना गछ करी आपंकर मो स्वामी मंगल अच्छा मो मंगल विधान पे गछ कर ना हाँ आरम्भ करता अनुष्ठान आरम्भ कले अनुष्ठान आरम्भ कर स्वामी की बिकिदेले कौन ना स्वामी मंगल हम फिर स्वामी मंगल हम अन्य अनुष्ठान कर स्वामी की पाखे रखे तार मंगल अपन आनी दब से मंगल स्वामी भी तो चलीगले आप क्या मंगल कर मान से जो पूजा विधि कले नारद आसी दक्षिणा मांगे मुझे पूजा भी तुम सब करी तुम स्वामी मंगल दक्षिणा दक्षिणा कौन ना दक्षिणा कौन कौन दक्षिणा मैं कह ता दबा कौन सुविधा दक्षिणा तुमको जो अति प्रिय जे भल जे से कहते खाता बाहर कले कोटे लेखा है कौन ना जो पड़गला जिन गोटे
ଆଉ ଯୋଉଟା ପଡିଯିବ ସେଇଟା ଥୋଇବ ଗୋଟେ ହଁ ଗୁରୁ ଚଲା ଆସୁଥିଲେ ଗାଡିରେ ସଦାପତ୍ର କିଏ କଣ ଭଲ ଖଣ୍ଡ କରିବ ସଦାପତ୍ର ହଁ ଖସିଗଲା ଗୋଟେ ହାତରୁ କଣ କିଏ କଥାଟା ପ୍ରଥମରେ ଗୋବର ଖସିଗଲା ହଁ ଲାଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଗୋବର ଖସିଗଲା ପ୍ରଥମରେ ଗୋମା ବଳଦ ହଗିଦେଲେ ଆଉ ହଁ, ହଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଉଠିଲା ରେ ଏହା କଣ ଉଠୁଛୁ ହଁ ନା ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠୁ ବୋଲେ ହଉ ଯାହାକୁ ବସାଏ ପୁଣି ଗୁରୁ ନିଦ ପଳେଇ ଢୁକି ପଡିଗଲେ ଆଉ ଉଠେଇଲେନି ଦେଖ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ କଣ କରିବେ? ଯିଏ ଖସିଗଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ବତେଇଲେ କଣ କି ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥା ପଛରେ ବସ୍ତା ହଁ ଯୋଉଟା ପଡିବ ସେଇଟା ଉଠେ ଆଚ୍ଛା, ତା ପ୍ରଥମେ ଦୈବ ଯୋଗୁ ଗୋବର ପଡିଲା ଦେଖିଲା ହଁ, ସାମର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ଗୋବର ପଡିଗଲା ତେଣୁ ଗୋବର ଉଠେଇଲା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତୁ ନା କଣ ନା ଗୋବର ଆରେ ଗୋବର ପଡିଲେ ତ ଉଠଉଛୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି डिश କରାହବ ଯୋଉଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଉଠେଇବୁ डिश ଲେଖେ ହଁ। କଣ ଗୋବର ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ ନା। ସୌଦା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସୌଦା ପଡିଲେ ଗୋବର କଣ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଖସିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଗଲା ଟିକେ ଅଳସ କଣ ଅଳସ ଟିକେ ଲାଗିଛି ନିଦରେ ପଡିଗଲେ କେମିତି ପଡିଗଲେ ଟିକେ ଗାଡିରୁ ଦେଖିଲା ସେ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ଚାଉଳ ଡାଲି ତେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁମୁଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସରି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଚଲ ହେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ପାଟି କଲେ ଏ କଣ କହୁଛୁ କଣ ହଁ ନା ତମ ନାଁ ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟ ତମ ନାଁ ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳି ସତ୍ୟଭାମା ପୂଜା ବିଧି ଯୋଉ କଲେ ନାରଦ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ତମ ସବୁ କଲି ଆଉ ଆମକୁ ନା ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମତେ ଭାଣିବ ଠିକ ସେ ଲିଷ୍ଟ କରିଲେ ଦେଖିଲା ଆସି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ ମୋର ଭଲ ପ୍ରିୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ସରିଗଲା ତେଣୁ ନାରଦ ମାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ହେରା ଦେଇଦବା ସେ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଦେଲେ କି ଏଇ ଠାକୁର ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ ତା ପଛରେ ଚାଲିଲେ କି ବେଡି ପତ୍ର ନାରଦଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଚାଉଳ ଫଳ ଯାହା ସବୁ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଥିଲା ବୁଢା ଫୋଡା ଯାହା ସବୁ ଗଣ୍ଡା କାଟି କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲେ ଚାଲ ଛତା ଧର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାରେ ଆପଣ କଣ ଆଉ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁଲି ଆଉ କଣ ଭାଇ କି କଥା ହେଇଛୁ ମତେ କି ପାଗଳ ବନିଲା କଣ ସତ୍ୟଭାମା ଚଢିଲା ଆଉ କି ପୂଜା ମୁଁ କଣ କଲି ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛି ସିଏ କଣ ପଛରେ ଗଲାନି ଯେତେ ହାଲା ହୁଲା ଯେତେ କଲେ ଆସିକି କାଁ ଶୁଣେ ଆଗେ ଚାଲିଲି ପଛରେ ଭାଗିଲେ ଆଉ କି ପୂଜା କରିବେ କଣ କରିବେ ବଡ ହାଲା ଗୁଲା ସେଠି କଲେ ଆଉ ସବୁ କନଫରେନ୍ସ କଣ ହେଲା କୁଆଡେ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ନାଇଁ କେମିତି ସିଆଡେ କେମିତି ସେ କେମିତି ପଡିଲେ ନାଇଁ ନାରଦ ମତେ ବାୟା କରିକି କରି ନେଇଛି ତମେ କେମିତି ହେଇଗଲ କେମିତି ନା ନଦୀ ନେଇଗଲେ କି ନା ମୁଁ ହନି ତୁ ତୋର ଜିନିଷଟା କି ଆମର ବି ଭାଗ ଅଛି ଆମର ସେଥିରେ ଦେଇଦେବୁ ନା ଆମ ଜିନିଷଟା ପାଟି ତା ଭିତରେ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଏଇ ଭଗବାନ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାଲା ହେଲା ପାଲା ହେଇକି ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଖତମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଚରଣେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁ ରୁକ୍ମଣୀ ଢିଲେଇକି କଥା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ବଡ ଆମଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯାହା କିଛି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ସବୁ କଲି ମୋଟାମୋଟି କରି ପୁଣି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ମାତା ରୁକ୍ମଣୀ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ କଥା ଠାକୁର ପୁଣି ଆଣିଲେ ପତ୍ରମ ପୁଷ୍ପମ ଫଳମ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ତ ବାବା ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସ୍ୱକୀୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ସୁଖୀ ସ୍ୱକୀୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଏ କଳ ସବୁ ଏସବୁ ରହିବେ ପରଜ୍ଞା ଆରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ସୁଖେ ସୁଖିତ୍ୱ ହିଁ ରହିଲା ଧାରଣାଟା ସିଏ କେମିତି ମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ ଖୁସି ହେବେ ଏଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରହିଲା ସବୁବେଳେ ଏଠି ପୁରା ଏକ ତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟଭାମା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ
ତରୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହି ମାଧବ ଜୟ ମାଧବ ଜୟ ଜୟ କେଶବ ମା ବଦ କହିତବ ବାଦବ ମାଧବ କହିବ ଠକନି ନଈ ଠକନି ମତେ ଏଠି ତରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ଭଗବାନ ଭାଗିବେ ତେଣୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ରସାସ୍ୱାଦନରେ ପରକ୍ୟା ସୁକିଆ ଠାରୁ ପରକ୍ୟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ରସର ନିର୍ଯାସ ସେଠିନା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେଇ ରସ ଉପରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସାଧକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଏପଟେ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଚିନ୍ତନ ତାପରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହଁ ଏ ତାର ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ତାର ପ୍ରଣାଳୀ कहले शरीर को बर्फ का स्पर्श होते ही जैसे शीतलता का अनुभव होता है उसी प्रकार भक्त के चित्त में स्थायी भाव जब रस रूप में परिणत होते हैं चित्त तभी ही उनके अस्तित्व का अनुभव करता है। अच्छा स्थायी भावटा कौन होची बाबा से कहउछन बड़ सुंदर उड़े शरीर को बर्फ का स्पर्श होते ही जैसे शीतलता का अनुभव होता है हां उसी प्रकार भक्त के चित्त में स्थायी भाव जब रस रूप में परिणत होते हैं स्थायी भावटा पुनी रस रूप में परिणत होई जीव जे जो भाव को आश्रय करछंती ହଁ सेटा जदि रस रूप में परिणत है ରସ ରସ ହେଲେ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଆସିଲା स्थायी ନା आश्रय हां ने से कहउछन बाबा स्थायी भावटा जेतेबेले रस रूप में परिणत होई होचली कहउछंती स्थायी भावटा सपोज किए जने दास्य भाव रे प्रतिष्ठित हाँ। अछि से दास भावटा को पुष्टि करी 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 जब प्रतिष्ठित हो गेला से ହେଇଗଲା जब रस सृष्टि हो ରସ गेला ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ସେଇ ରସଟାକୁ ହଁ କିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କିଏ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ଏଇ ଆଉ ଭାବ କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଆରେ ତୁମେ କି ବଡ ଲୋକ ତୁମେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସକା ଭାବରେ ଭାବରେ ସେମିତି କଣ ବଡ ଲୋକ ଓ ବାଟେ ଏକଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ କେତେବେଳେ ସହିପାରିବ ସେ ନା ତୁମେ କଣ ବଡ ଲୋକ କଥା ଯେତେବେଳେ ସଖା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ଥାଇ କହୁଛି ନା ତୋ ଅହଙ୍କାର କି ଦୂରେଇ ଦବ ବୋଲି ନାଇଁ ତୁମେ କଣ ବଡ ଲୋକ ହେଲା ବେଳେ ବି ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ତା ହାତରେ ନ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଭଲ ନ କଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଶାନ୍ତି ବାହାନ୍ତିଆ ହଉ ନନ୍ଦ ଘରେ ହାଜର ହଁ ସେ ଇଆଡୁ ଯାଇନଥିବେ ନାମ ଯାଇନଥିବେ ସେ ଆସିକି ହାଲା କରିବେନି स्थायी भाव जब रस रूप में परिणत होते हैं चित्त तभी ही उनके अस्तित्व का अनुभव करता है शुद्ध सत्व या रति अथवा रस रूप में परिणत रति के स्वप्रकाशत्व गुण के कारण ही रस का इस प्रकार अस्तित्व ज्ञापित होता है। इस अस्तित्व ज्ञापन को ही यहाँ अनुभव कहा गया है। इस अनुभव के उत्पन्न होने पर ही भक्त भक्ति रस का आस्वादन किया करता है। এটা অনুভব বলি কইলে তারপরে ওটা অনুভব বলি কইলে বাবা বলিটা এই রস आस्वाद नहीं अभक्तेर गणे कृष्ण भक्त गण करे रस आस्वाद। इस प्रकार के भक्ति रस का आस्वादन एकमात्र कृष्ण भक्त ही कर सकते हैं। जो अभक्त है वो नहीं कर सकते उनके लिए इस रस का आस्वादन असंभव असंभव है। है टीका कहते श्री कृष्ण भक्त किसे कहते हैं भक्त कथा कहते किसे कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है तद्भाव भावित संता कृष्ण भक्ता इति रीता। वाह
तद्भाव भाविता स्वंतः कृष्ण भक्ता इतिरितः, जिसका अंतःकरण श्री कृष्ण भाव से भावित है, उन्हें श्री कृष्ण भक्त कहते हैं। अंतःकरण श्री कृष्ण भक्त दो प्रकार के, साधक तथा सिद्ध। श्री कृष्ण में जिनकी प्रीति तो है, किंतु सम्यक रूप से, जिनके विघ्नों की निवृत्ति नहीं हुई, परंतु जो श्री कृष्ण साक्षात्कार के योग्य है, वे साधक भक्त है। किंतु सम्यक रूप से जिनके विघ्नों की निवृत्ति नहीं हुई, माने एबे भी विघ्न जगह आउरी अछंती एबे जाए रास्तार जेते सब जो प्रतिकूलता सब रही, परंतु जो श्री कृष्ण साक्षात्कार के योग्य है, हाँ योग्य, वे साधक भक्त है। साधक भक्त कहले, और जिनके अविद्या, अस्मिता आदि समस्त क्लेश वो अनर्थ दूर हो चुके हैं, सब क्लेश जो सदा ही श्री कृष्ण संबंधी कर्म करते हैं एवं जो सर्वदा ही प्रेम सुख आदि का आस्वादन करते हैं, वे सिद्ध भक्त है। सिद्ध भक्तों के फिर तीन भेद हैं, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध तथा नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन जिसकी आलोचना ऊपर की गई है, वह रसास्वादन एकमात्र उक्त सिद्ध भक्तों के लिए है। वो रसास्वादन एकमात्र उक्त सिद्ध भक्तों के लिए ही संभव है। और जातरती साधक भक्तों में जिनकी आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, उनके पक्ष में भी भक्ति रसास्वादन संभव हो सकता है। किंतु जो भक्ति का आदर त्याग करके वैराग्य मात्र धारण करते हैं, किंवा शुष्क ज्ञान के अभ्यास में तत्पर है, अथवा जो तर्क कुतर्क करने वाले हैं और कर्म कांड में लगे हुए हैं, तथा जो निर्विशेष ब्रह्मानुसंधानकारी है, वे भक्ति रस आस्वादन के अधिकारी ही नहीं है, वे बहिर्मुख है। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। सब काटल ज्ञानी जोगी सब सब आउट सब आउट कर दे समस्त कई अधिकार नहीं बोली कहले। पीछे कहा जा चुका है कि जिनके चित्त में शुद्ध सत्व का आविर्भाव नहीं हुआ, वे भक्ति रस के आस्वादन के अयोग्य है। शुद्ध सत्वर आविर्भाव अभाव पड़ो अंतःकरण भितर हृदय रे शुद्ध सत्व जितेबाला प्रकट हे सेतेबाला जाइकी भक्ति रस को आस्वादन करने योग्यता आसो भक्त जेतबेला शुद्ध सत्वटा ये कौन ये त्रिगुण टू ऊपर बोधे सत्व रज तमरु बोधे ऊर्ध्व अच्छा शुद्ध सत्व। हाँ त्रिगुण रू बोधे कृष्ण प्राप्ति दूरे व्यतीत अन्य किसी के चित्त में शुद्ध सत्व जोड़ता प्राप्त हो ही नहीं सकती। व्यतीत अवकार अन्य किसी के चित्त में शुद्ध सत्व जोड़ता प्राप्त हो ही नहीं सकती, और न ही और किसी के चित्त में रति के साथ विभावादि का मिलन ही हो सकता है। अतः भक्तों के बिना और कोई भक्ति रस के आस्वादन करने का अधिकारी नहीं है। भक्ति का साहचर्य लेकर जो योग मार्ग के एवं ज्ञान मार्ग के साधन किया करते हैं, कौन हो अविद्या एवं विद्या के रज तम रहित सत्व के तिरोधान हो जाने पर उनके चित्त में भी शुद्ध सत्व का आविर्भाव हो सकता है, किंतु उनमें भक्ति भावना भक्ति वासना न होने से वो शुद्ध सत्व
रति रूप में परिणत नहीं हो सकता। रति आसवनी ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ। शुद्ध सत्वକୁ ତ ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ରତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବନି ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ आशा नहीं ଯୋଉମାନେ କି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଏଇ ଦିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ ତାପରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସେଇଠୁ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଆସିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର शुद्ध सत्व सीना होगला रति उत्पन्न होने ସେଇଟା କେବଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ପଏଣ୍ଟ ରଖା ହେଇଛି बाबा ସେବା ଭାବନା ବାସନା हाँ ଯାର ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ବାସନା ଯାର ଅଛି बस ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ମୁକ୍ତି ବାସନା मुक्तिवास ଯୋଉଟା କି ସାଲୋକ୍ୟ ଶାକ୍ତି ସାମିକ୍ୟ ସାରୋକ୍ୟ हाँ ସାଲୋକ୍ୟ এই ଯୋଉ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପନ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଭଳି ପୂଜା ପାଇବ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଷ୍ଟନିଧି ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ସବୁ ମୁକ୍ତି ପନ୍ଥା ଏଥିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଲା ମୁକ୍ତି ହେବି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ପଦ କେତେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଜ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଜ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ୟା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ हाँ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଚରମ ସୀମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ହେଇଗଲା ଯୋଗର ଚରମ ସୀମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ସବୁଠୁ ଗୌଣାତ୍ମ ବୋଲିକି ତାକୁ ଜଣା। ତାର ଯେ ପ୍ରେମ ତା ଉପରେ ଯେ ପ୍ରେମ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର କପିଳ ଦେବ ହଉଛି ସମାଜରେ କହିଲି ଦିଆ ମାନା ନା ଗୁହନ୍ତି विनामत सेवनम जना विनामत सेवनम जना आलोक्य साठ सामुख्य सारोग्य एक दीयमानम न गृह्णन्ति विनामत सेवनम जना ତାହେଲେ ସେବା ପରାୟଣ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଗୁଡା ସବୁ ଦେଲେ ନା ଜମାନେ ସେରା ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ମୁଁ ହଉଛି ସେବକ ଆଉ ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ସେବକ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବି ଆଉ ସେବା ପାଇକି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ତେଣୁ ସେବା ଭାବ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଅଛି ବାବା ସେଇ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ରସ ଉପରେ ତାର କିଛି ମାନେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ରତି ପ୍ରେମ ତାପରେ ରସ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଆଡେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ହବ ନା କାହିଁକି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରାଯାଏ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କଥା ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ଲାଗି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେବା ହବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ହବ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହନ୍ତି ସର୍ବେ ଭଗବତୀ ସୁଖିନା ସୁନ୍ଦର ଭୟା ଏଇଟା ହଉଛି ସେବକ ଭାବନା ସେବକ ଆଉ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି କାମ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ସମାଜ ମୁକ୍ତି ହେବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଅଛି ୟା ପରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ଆରେ ଜଣେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତୁମେ ଉପରେ ଥାଇକି ତାକୁ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖି ତାକୁ ଟାଣିବ ନା ଆଉ ତମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଉଭୟ ବୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିକି ମରିବ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବେ କି ନାହିଁ ଏ ହଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେବକତ୍ୱରେ ନେଇ ସେବକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲକ୍ଷଣ ଏ ଜୀବନ ପଛେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କି ନାହିଁ ଭକ୍ତର ବୁଡ଼ି ଯାଇକି ମରିଯାଏ କେମିତି ସେ ମୋ ଉପରେ କିନା ପାଦ ଦେଇକି ସେ ଶୁଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଭାବନା ଭକ୍ତର ସବୁବେଳେ ରହିବ ନିରନ୍ତର ମୁଁ ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମେହେଟା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତ ତେନେ କହିଏ ଯେ ପୀଡ଼ ପରାଇ ଜାନେରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯିବ ଯିଏକି ପରର ପୀଡ଼ାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ପର ପୀଡ଼ାକୁ ଜାଣିବ ପରର ପୀଡ଼ାକୁ ଜାଣିବେ
ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ କହିଲେ? ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ନା ସିଏ ତ ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଭୀମ ଭୋଇ ନାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଲେଖାରେ ସିଏ ବି ସେମିତିକା ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନା ନିଜର ଭୋକ ସୁଧା କ୍ଷୁଧାକୁ ଦେଖିଲେ ସମାଜ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଅଶ୍ରୁ ଯାହାର ଶତ ଜନତାର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ହଉଛି ଯାହାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରୁଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ନିଜର ପରିବାରରେ କଣ ହେଇଗଲା ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି କାନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ଅଶ୍ରୁ ଯାହାର ଶତ ଜନତାର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ମୁକ୍ତି ବାଲେ ଆରେ ତୁ ତ ଭୁଲ କରୁଛୁ ତୁ ସମାଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ ତୁ ସାଧନ କରେ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତୋର ମୁକ୍ତି ହବ ଏଇସବୁ ଭାବନା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ କେବଳ ରସ ଠିକ ନେଇକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ରସର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ସେବକ ଠାରେ ହେବ ସେବା ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସ୍ଥିତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମୁକ୍ତି କାମ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ଏମିତି ତାର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ। इस प्रकार स्थायी भाव एवं विभवादि के अभाव में शुद्ध सत्व के आविर्भाव होने पर भी योगी तथा ज्ञानी साधकों के चित्त में भक्ति रस सिद्ध नहीं हो सकता अतः उनके पक्ष में भी भक्ति रस का आस्वादन असंभव है। केवल मात्र श्री कृष्ण भक्त ही भक्ति रस का आस्वादन कर सकता है। इसके प्रमाण में नीचे एक श्लोक का उल्लेख करते हैं। काली करिया ताई गौर हरि बोल ताई गौर हरि बोल ठाकुर विश्राम बाबा आगामी